है ना। हाँ जी, सो जे अज अपनी साइंस एज अ सबजैक्ट शुरू हो रहा है, ठीक है। देखो मैं पहले ही एक गल दसदा कि साइंस ते साइंस टैक ये दो सबजैक्ट होंदे आ जिन्हां च आपस च काफ़ी फर्क आ। जिवें साइंस दे विच असीं जनरल साइंस पढ़नी हुंदी है जिहड़ी कि फिजिक्स कैमिस्ट्री ते बायो, ठीक है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਰਨਲ ਸਾਇੰਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ SSC ਟਾਈਪ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟਾਈਪ ਉਵੇਂ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PPSC ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੀ एक ऊर्जा है, हीट आ, ठीक है, ताप आ, ओदी इकाई की होगी, ओदा यूनिट की होगा, वो तो पढ़ना ही पैंदा है। PPSC भी वो चीज़ां पाउंदी है जो SSC पाउंदी है, पर PPSC उस तो उपर जाके कंसैप्ट भी पुछदी है तो कंसैप्टां च भी खेडदी है। सो साडे वास्ते समस्या डबल हो जाती है, एक कंसैप्चुअल साइंस, एक फैक्चुअल साइंस। जिवें सानूं किसी ने कहता कि फलाना इंस्ट्रूमेंट किहड़े परपस लई वरतिया जांदा है तो वह प्रिंसीपल की है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है। साढ़े वास्ते तो समस्या दोहरी हो जाती है। बस एको ही तरीका है कि किसी सबजैक्ट को थॉरोली कर लिया जाए, बस इस तो बिना होर कोई इलाज नहीं गा, ठीक है। आ जाओ हुण आपां स्टैप बाय स्टैप शुरू करते हैं। जिवें मैं जे लड़ी बनावां जां एक सीक्वेंस बनावां तो आपां हीट तो बाद लाइट तो बाद साउंड, ठीक है, साउंड तो बाद इलैक्ट्रीसिटी एंड मैगनेटिज्म, उस तो बाद डिजीज़, उस तो बाद इंपॉर्टेंट कैमीकल कंपाउंड्स। तो तुहानूं ऐ लगदा होऊगा कि इस साइंस च किते तां फिजिक्स दे चैप्टर आ गए, विच जे बायो का चैप्टर आ गया, विच अगे जाके कैमिस्ट्री आ गई, उस तो अगे जाके आ जाऊगा बायोटैक्नोलॉजी, फिर साइंस का लैक्चर। सो साइंस अपने आप च इवें कंप्लीट होगी। फिर इस तो बाद दूसरा सबजैक्ट पढ़ावांगे साइंस एंड टैक, मतलब कि उत्थे साइंस की टैक्नोलॉजी आऊगी जिहदे च आपां स्पेस पढ़ांगे, डिफेंस पढ़ांगे, न्यूक्लीयर साइंस पढ़ांगे, वो सारी उहदे च आ जाऊगी, ठीक है। सो अज असीं स्टार्ट करन जा रहे हैं साइंस ते साइंस का साडा पहला टॉपिक आ दैट इज़ थर्मोडायनैमिक्स, ठीक है, जिन्हों आपां कह दिंदे आ ताप गति ते हीट, जिन्हों आपां कह दिंदे आ ताप, ठीक है। तो बस ये आ। इस तो बाद असीं इहदे च होर कई चीज़ां तापमान, टैंपरेचर, ये तीन क चीज़ां खेडांगे आपां ते सानूं इहदे च कई टर्मां क्लीयर होणगीਆਂ, ठीक है। हर एक चीज़ जिहड़ी आ वो बाईलिंगुअल इस करके आ कि कईयां नूं इंग्लिश के शब्द समझ नहीं आते, इस करके टिपिकल पंजाबी है। तो वैसे मेरी एक सलाह है, ठीक है, कि जिवें आपां नूं किसी ने कहता कि बॉयलिंग पॉइंट, हुण देखो जे किसी ने कहता कि सर बॉयलिंग पॉइंट, तो मैं उन्होंने कहां कि उबाल दर्जा, ठीक है, जो साडा टिपिकल पंजाबी का शब्द आ कि बॉयलिंग पॉइंट नूं उबाल दर्जा कहने आ। पंजाबी लिखण वाला भी कह दूंगा कि मैं इंग्लिश ही पढ़ दूंगा, ठीक है, कि मैनूं पता है कि फलानी चीज़ इस टैंपरेचर ते बॉयल होंदी आ, बॉयलिंग पॉइंट ही ठीक है। पिघलाऊ दर्जा पढ़न की बजाय असीं प्रैफर करांगे कि असीं उहनूं मेल्टिंग पॉइंट ही पढ़ लीए। पर नोट्स दे विच तुहानूं दोवें मिलणगे, बोलूँगा मैं दोवें, पर समझना तुसीं अपनी कंफर्टेबल लैंगुएज चा कि है की है। मेरा मकसद आ कि साइंस बिल्कुल समूथ हो जाए तुहाडे वास्ते, ठीक है। सो सब तो पहला असीं समझते हैं कि थर्मोडायनैमिक्स ताप गति की हुंदी है। जदों किसी ने कहता ना थर्मोडायनैमिक्स, तो तुसीं एक गल याद रखियो, थर्मोडायनैमिक्स एक एडा क इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट आ। असीं अपने घरे AC यूज़ करते हैं, रैफ्रीजरेटर यूज़ करते हैं, रैफ्रीजरेटर होवे चाहे AC होवे, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਧ। एयर कंडीशनर भी ये काम करता है, ठीक है, एयर कंडीशनर जोड़ा है वो एयर की कंडीशनिंग कर देता है, ठीक है। रैफ्रीजरेटर भी इस सिद्धांत से काम करता है। इस तो बिना साडे हीट इंजन हो जोड़ा भी साडा हीट इंजन आ, साडा गीज़र भी इसे काम करता है। इट मीनस जे तुसी गीज़र, जे तुसी रैफ्रीजरेटर, जे तुसी AC की वर्किंग समझनी है ना, तो कई बारी तुहाडे दिमाग च आऊगा कि सर असी फिजिक्स का किहड़ा चैप्टर पढ़ीए। तो मैं कहूँगा जिहड़े बंदे ने रैफ्रीजरेटर, एयर कंडीशनरस ते गीज़र ते इहो जे होर कई इंपलाइंसिस दी स्टडी समझनी आ, अपने इलैक्ट्रिक हीटर की स्टडी नूं समझना है, तो उहदे वास्ते भौतिकी यानी कि फिजिक्स का जिहड़ा चैप्टर पढ़ना जरूरी है दैट इज़ थर्मोडायनैमिक्स, ठीक है। थर्मोडायनैमिक्स हुंदी आ स्टडी, किहदी स्टडी? हीट की ट्रांसफर की। ताप जदों एक पासियों दूजे पासे नूं मूव करता है, किधरों किधर नूं, एक पासे घट तापमान हुंदा है, एक पासे ज़्यादा तापमान हुंदा है, एक पासे लो टैंपरेचर, एक पासे हाई टैंपरेचर। कहते जदों हीट अपने आप नूं ट्रांसफर करता है तो इहदे नाल
ਇਹ ਹੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੀਟ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਆ। ਜੇ ਹੀਟ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਟਨੈਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਹੀਟ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਲਡਨੈਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ। ਹੀਟ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ, ਹੀਟ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੱਸੋ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੀਟ ਤੇ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਅਹਿਸਾਸ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀਟ ਆ, ਨਹੀਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਭਲਾ? ਹੌਟਨੈਸ ਜਾਂ ਕੋਲਡਨੈਸ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੌਟਨੈਸ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਲਡਨੈਸ ਆ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਵੀ ਦੱਸਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਫਲਾਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਆ? ਕੀ ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿਲੋਆਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਲੋ ਆ? ਨਹੀਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਆ। ਤੇ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹੀਟ એનર્ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਇੰਸ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਊਲਸ ਜਾਂ ਕੈਲਰੀਜ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਊਲਸ ਜਾਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੀਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ? એનર્ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ, ਕੋਲਡਨੈਸ ਦਾ ਜਾਂ ਹੌਟਨੈਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਸੁਣਿਆ? ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ। ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਉਬਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਜੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੈਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਘਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਘਲਾਊ ਦਰਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਭਲਾ? ਜਾਊਲਸ, ਕੈਲਰੀਜ਼। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਕੈਲਵਿਨ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਾਰਨਹਾਈਟ, ਠੀਕ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਫਾਰਨਹਾਈਟ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੋਟੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੈਲਵਿਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫਾਰਨਹਾਈਟ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਾਰਨਹਾਈਟ 'ਚ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁਖਾਰ? ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 37 ਡਿਗਰੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਆ। ਵੈਸੇ 37 ਤੇ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 98 ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਤੇਰਾ। ਜੇ 37 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ 98 ਤੇ 37 ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ 98 ਇਜ਼ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਜ਼ਰਡ ਇਨ ਫਾਰਨਹਾਈਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਨਹਾਈਟ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 98। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਚ ਮਾਪਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 37 ਤੇ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ 'ਚ ਮਾਪੀਏ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ 'ਚ ਮਾਪੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 310 ਕੈਲਵਿਨ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ 37 ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸੀਏ, ਫਾਰਨਹਾਈਟ 'ਚ ਦੱਸੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ 98 ਜਾਂ 98.5 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਚ ਦੱਸੀਏ ਫਿਰ 36 ਤੋਂ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੈਲਵਿਨ 'ਚ ਦੱਸੀਏ ਫਿਰ 310 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੀਟ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਭਲਾ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ, ਕਿ ਬਈ ਹੀਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ। ਹੀਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੀਟ ਨਹੀਂ, ਹੀਟ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਆਈਏ, ਠੀਕ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ,
F ਦਾ मतलब आ फ़ारेनहाइट। ठीक है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ठीक है, इस चीज़ ਤੇ 2 मिनट ला ਲੈਂਦੇ ਆ। C/5। ठीक है, आ जाओ। C/5 बराबर है F माइनस कितना सीगा 32 डिवाइड बाय 9, आही सीगा। C/5 बराबर है F माइनस 32/9। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब डिग्री सैल्सीਅस ਦਾ फ़ारेनहाइट ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਚ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੈਲਵਿਨ 'ਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ 37 डिग्री सैल्सीਅस ਆ। कितना है 37 डिग्री सैल्सीਅस। दसो ये फ़ारेनहाइट 'ਚ कितना होगा। लो जी बिना सोचे आप इत्थे कैलकुलेशनस शुरू करतियां। 37/5 चलो 36 मान लेने, चलो सॉरी नहीं 37/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 कितना आ गया अपने को 9 आ गया। नैक्सट अगे आ जाओ हुण अगला पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट अपने को आ गया, इनू क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 37 × 9/5 बराबर है F माइनस 32। ठीक है, वट इज 37 × 9/5? हाँ जी, तो 37 × 9/5 पॉइंटा कितना है? 37 × 9/5 पॉइंट कितना 66। उधरला प्लस 32 इधर आ गया तो फ़ारेनहाइट दसो कितना आ गया, करो कैलकुलेट कितना आया 90। बस आही कहा सीगा मैं कि बई 37 डिग्री सैल्सीਅस 98.5 के बराबर होंदा है फ़ारेनहाइट 'ਚ। आ समझ आ गया, प्रूव भी हो गया। ਇਹਦਾ मतलब जे सानू कोई कह दे कि बई डिग्री सैल्सीਅस ਨੂੰ फ़ारेनहाइट 'ਚ कन्वर्ट करो, ठीक है, तो साडे कोल हुण एक फार्मूला है जिन्हों तुसीं कदे भी नहीं भुल्लोगे। फार्मूला अपने कोल आ रहा जी। ठीक है, इस फार्मूले नूं आपां कदे भी इग्नोर नहीं कर सकते कि C/5 बराबर है F माइनस 32/9। मतलब ये कि C/5 बराबर है F माइनस 32/9। पर ये नाल एक समस्या है बस कि असी सिर्फ डिग्री सैल्सीਅस नूं किहदे च कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट 'ਚ। किसी नूं कोई डाउट इत्थों तक? हुण एक होर कन्वर्ट करके दो। मैं तुहानूं कहा कि मेरा टैंपरेचर हैगा -40 फ़ारेनहाइट। कितना है -40 फ़ारेनहाइट। मेरा टैंपरेचर आ -40 फ़ारेनहाइट। मैं तुहाडे वास्ते एक सवाल रखिया कि -40 फ़ारेनहाइट नूं डिग्री सैल्सीਅस 'ਚ कन्वर्ट करके दो। करिए, आ जाओ। C/5 बराबर है -40 F की जगह ते आ गया तो नाल -32 वैसे ही आना सीगा। -40 ते -32 कितना आ गया -72/9 बराबर है कितना आ गया C/5। तो C/5 कितना आ गया अपने कोल, ये आ गया -72/9 × 5। ये 8 ते गया, आही गया, आ 5 इधरों कट के उधर चले गया, तो ये C कितना आ गया -40। किड्डी इंटरस्टिंग गल आ कि जदों फ़ारेनहाइट दे विच टैंपरेचर कितना सीगा -40 तो डिग्री सैल्सीਅस 'ਚ टैंपरेचर कितना आ गया -40। ਇਹਦਾ मतलब एक चीज़ तुसीं अपने आप इंपोर्टेंट नोट कर सकते हो कि -40 एक अजिहा टैंपरेचर है, -40 एक अजिहा टैंपरेचर है। -40 इज़ दी ओनली टैंपरेचर विच गिव्स दी विच हैज़ सेम वैल्यू इन डिग्री सैल्सीਅस एज वैल एज फ़ारेनहाइट। मतलब ये कि जे कल नूं कोई तुहानूं पूछे कि -40 फ़ारेनहाइट डिग्री 'ਚ किहदे बराबर हुंदा है तो एक बार भी घबराउण दी लोड़ नहीं। -40 फ़ारेनहाइट ते -40 डिग्री सैल्सीਅस एक बराबर ही हुंदे हन। -40 फ़ारेनहाइट ते -40 डिग्री सैल्सीਅस आपस 'ਚ एक बराबर हुंदे आ ते ये इक्को ही टैंपरेचर आ जिहड़ा इस तरीके का कॉन्सैप्ट शो करता है। इस तो बिना तुहानूं होर कोई टैंपरेचर इस तरीके का किस्सा शो करता नहीं मिलूगा। पर यह दसो आ रिलेशन याद हो गया कि C/5 बराबर है F माइनस 32/9। मसला इस तो अगले ते आ जाओ। कहते जी जिहड़ा टैंपरेचर तुहानूं डिग्री सैल्सीਅस 'ਚ पता है, हुण उहनूं कैलविन 'ਚ कन्वर्ट करने का तरीका की है। C प्लस वैसे तो 273.5 हुंदा है, बट इन्ना ज़्यादा ढंगाई 'ਚ जावांगे तो तंग होवांगे। कैलविन 'ਚ टैंपरेचर लिखना है तो डिग्री सैल्सीਅस 'ਚ पता होवे, डिग्री सैल्सीਅस 'ਚ पता होवे तो उहदे 'ਚ किन्ना जोड़ दोगे तुसीं 273 जोड़ दोगे। गल समझ आ गई। जिवें सपोज करो सानूं किसी ने कहता कि बई 98.5
ठीक है 98.5 ਫਾਰਨਹਾਈਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਭਲਾ डिग्री सैल्सीयस ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ 273 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕਿਹ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ ਕੈਲਵਿਨ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਾਂ ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੀ ਭਲਾ F/5 ਸੌਰੀ C/5 इज़ इक्वल टू F-32/9 चलो टैंपरेचर नूं लैके हुण तुहाडे मसले हल हो गए आ टैंपरेचर की आ एक हॉटनैस जां कोल्डनैस दी डिग्री नूं रिप्रजेंट करदा है अपने आप च गर्मी जां सर्दी टैंपरेचर नहीं हुंदी टैंपरेचर सिर्फ गर्मी जां सर्दी दी डिग्री नूं मापदा है सिर्फ उहदा एहसास आ ठीक आ जिवें अल्कोहल शराब अपने आप च शराब आ ठीक है तो जे आपां नूं किसी ने कहता कि जे आपां नूं कोई कहे कि जी शराब का चढ़ना की आ ठीक है वो की है वो जस्ट एक एहसास आ शराब का चढ़ना इज़ जस्ट इक्वल टू टैंपरेचर ठीक है जिमें वो एक एहसास आ जिमें आपां नूं किसी ने कहता कि किसी ने ड्रिंक की है तो उन्होंने चढ़ गई वो चीज़ ठीक है तो वो चीज़ अपने आप दे विच कोई वैल्यू थोड़ा है वो तो सिर्फ एक एहसास आ एक सरूर आ तो सेम उस तरीके नाल टैंपरेचर एक एहसास आ एक सरूर आ बस हॉटनैस का जां कोल्डनैस का इत्थों तक दसो किसी नूं कोई डाउट होवे वैसे होनी नहीं चाहिए इनू कवर करके असीं वापस अपने टॉपिक ते आ गए ठीक है जी इत्थों का जस्ट मैं तुहानूं एक चीज़ क्लीयर करने की कोशिश की है कि टैंपरेचर की है ठीक है हुण कल नूं तुसीं कहो कि बई हीट की आ वो तो मैं पढ़ाउणी आ हजे हीट नूं मापण वास्ते यूनिट्स हुंदे आ कैलरीज़ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਹੀਟ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਊਲਸ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀਟ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੀਟ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਉਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਯੂਨਿਟ ਆ ਹੀਟ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ weight lose ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ weight gain ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਲਰੀ એનર્ਜੀ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੀਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਆ ਤੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਲਰੀਜ਼ 'ਚ ਬੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਹੀਟ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੀਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ पानी आ जाओ हुण अपने कोल ठीक है कहते पानी 1 ग्राम लो बस किन्ने ग्राम 1 ग्राम पानी लो तो पानी नूं 1 ग्राम लैके उन्होंने ना नोट कर लो कि वह किन्ने डिग्री ते है मान लो तुहाडा 1 ग्राम पानी इस टाइम ठंड का मौसम आ तो 1 ग्राम पानी 27 डिग्री ते होवे ठीक है एक बूंद या 1 ग्राम पानी लिया उस 1 ग्राम पानी 4 बूंदा होण 5 होण मैनूं कोई मतलब नहीं तुसीं 1 ग्राम पानी लिया उहदा टैंपरेचर नोट कर लिया तो टैंपरेचर किन्ना सीगा 27 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੀਟ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਗੈਸ ਚ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 27 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਕਰਤਾ 28 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਵਧਾਇਆ ਤੁਸੀਂ 1 ਡਿਗਰੀ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਦਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਕੈਲਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ 1 ਕੈਲਰੀ 1 कैलरी की होगी भला अपने कोल 1 ग्राम पानी नूं 1 डिग्री सैल्सीअस उहदा टैंपरेचर वधाउणा है ठीक है हुण बस मैनूं एक गल दसो मैं 1 ग्राम पानी लिया तो उहदा टैंपरेचर 1 डिग्री सैल्सीअस वधाउणा सीगा मेरे सामने कोई होर आके खड़ गया कहंदा सर आ 1 किलो पानी आ 1 किलो पानी आ तो इहदा टैंपरेचर हैगा जी 32 डिग्री सैल्सीअस इदां करो इहदा टैंपरेचर वधा दो 1 डिग्री मैं 1 ग्राम पानी का जो टैंपरेचर 1 डिग्री वधाया तो कितनी हीट निकली है भला उन्होंने उस जी हीट निकली उन्होंने की किया मैं 1 कैलरी जे मैं 1 ग्राम की जगह ते 1 किलो पानी का टैंपरेचर 1 डिग्री वधाउणा होवे तो जी मेरी हीट रिलीज़ होगी वो कितनी होगी भला 1 किलो कैलरी क्योंकि बई सिंपल जी गल आ 1000 गुणा वध जाऊगी क्योंकि पानी जिहड़ा ये किलोग्राम पानी आ वो ग्राम पानी तो किन्ने गुणा वध हुंदा है भला 1000 गुणा तो फिर जिहड़ी हीट यूज़ होगी वो भी तो 1000 गुणा वध होगी यही मैं कल दसना चाहुंदा कि 1 किलो कैलरी जिहड़ी आ वो 1000 कैलरी तो 1000 गुणा वध हुंदी है तो जे कल नूं किसी ने पुछ लिया ये 1 किलो कैलरी किन्नी की हीट हुंदी है तुसीं दसो जी कि 1 किलो कैलरी किन्नी की हीट आ ठीक है
7000 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ weight ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ 1 ਕਿਲੋ ਟੁੱਟਦਾ ਏ। ਉਹ 1 ਕਿਲੋ weight ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5-5 10-10 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਆ, 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ 80 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਆ ਭਲਾ? 60 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? 80 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਵੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਹੀਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ? 40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ? 1 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? 1। ਤੇ ਹੁਣ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ? 40 ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ 60? 80 ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਇਆ ਭਲਾ? 60 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ? 1 ਕੈਲਰੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ? 60 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ? ਲਓ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ 60 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸਤੇ 60 ਕੈਲਰੀਜ਼, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੀਟ ਵਧਾਉਣੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ? ਜੇ ਮੈਂ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ 60 ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਈ 60 ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ 60 × 60 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3600 ਕੈਲਰੀਜ਼। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ? 1000 ਕੈਲਰੀਜ਼। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੈਲਰੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੂਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਦਾ ਹੈ? ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1000 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 3.6 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀਜ਼। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਸਾਇੰਸ ਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ 3600 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ, 3600 ਕੈਲਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ 3600 ਕੈਲਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲਓ, 60 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰੋ, 60 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ? 60 ਡਿਗਰੀ। ਜੇ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 3600 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 3600 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 3600 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਆਹ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਫਾਰਨਹਾਈਟ 3 ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਹੀਟ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਜਾਊਲਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੂਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੈਲਰੀ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਆ ਤੇ ਜੂਲਸ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਲਰੀਜ਼ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿ ਬਈ ਕੈਲਰੀ ਤੇ ਜੂਲਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 1 ਕੈਲਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4.2 ਜੂਲਸ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਟਾਈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1 ਕੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.2 ਜੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ, 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਊਲਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਘਰੇਲੂ ਸਾਇੰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਨਾਰਮਲ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਭਲਾ? ਕੈਲਰੀਜ਼। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਸੈਪਟ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸੋ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੀਟ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਆ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ। ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥਰਮਾਮੀਟਰ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤਾਪਮਾਨ, ਠੀਕ ਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ।
ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਲਵਿਨ, ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਜਾਂ ਫਾਰਨਹਾਈਟ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਲਾਉਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ SI ਯੂਨਿਟ, ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਆ ਉਹ ਕੈਲਵਿਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, એનર્ਜੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਾਊਲਸ ਤੇ ਕੈਲਰੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ SI ਦੁਆਰਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਾਊਲ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਪਦੇ ਹੋ? ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਪਦਾ ਹੈ? ਮਾਈਲਸ 'ਚ। ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ 4 ਕੋਹ ਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਕੋਹ 'ਚ ਮਾਪਦੇ ਆ KOS ਕੋਹ। ਠੀਕ ਆ, S ਸਾਈਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 7 ਮੀਟਰ ਆ। ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਸਕੇਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਜੀ, 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਜੀ, 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਭਲਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਆ? ਮੀਟਰ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਮੀਟਰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਲਈ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਭਲਾ? ਮੀਟਰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੱਸਣਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਬਸ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਮਾਸ, ਭਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੁੰਜ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਰੀ। ਮਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ WWF ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਰ 400 ਪਾਉਂਡ ਆ, ਇਹਦਾ ਭਾਰ 650 ਪਾਉਂਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਭਾਰ ਤਾਂ ਪਾਉਂਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ? ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਜੋ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ SI ਯੂਨਿਟਸ, ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਯੂਨਿਟਸ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਲੈਂਥ। ਲੈਂਥ ਨੂੰ 50 'ਚ, ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਮਾਈਲਸ 'ਚ ਵੀ, ਕੋਹ 'ਚ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੌਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਸਟੈਂਸ, ਟਾਈਮ। ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ, ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਕੀ ਭਲਾ? ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਕਿ ਮਾੜਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਝਾੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਬਈ ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ, ਸਕਿੰਟ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਸੈਕਿੰਡਸ 'ਚ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ 7 ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ 4 ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੇਂ, 6ਵੇਂ, 7ਵੇਂ ਦੀ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ 7 ਨੇ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ 7 ਹੀ ਨੇ, ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਫੋਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ 7 ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜੀ? ਮਾਸ, ਸੌਰੀ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਪੀਡ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਪੀਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਸਪੀਡ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਟੇ ਟਾਈਮ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ 7 ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇ। ਚਲੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਆ ਤਾਂ 7 ਦੇ 7 ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਟ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਲੂਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ। ਲੂਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਕੈਂਡੇਲਾਜ਼। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕੈਂਡੇਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਰੰਟ। ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਂਪੀਅਰ। ਠੀਕ ਆ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ?
एम्पेयर, ठीक है। उस तो बाद अगली चीज़ अमाउंट ऑफ सबसटांस, अमाउंट ऑफ कैमिकल सबसटांस। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਮਾਊਂਟ ਮਾਪਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਲੋ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਕਿਲੋਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਪੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਲ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਲ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ? ਮਾਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ kg, ਟਾਈਮ ਸੈਕਿੰਡ, ठीक है। इस तो उपर सीगा अपने कोल टैंपरेचर, नहीं इस तो उपर किहड़ा सीगा? डिस्टेंस ओदा की सीगा? मीटर, ठीक है। तीसरा टाइम ओदा की हो गया? सैकेंड। चौथा अपने कोल की आ गया? टैंपरेचर, दैट ओदा की है? कैलविन। अगे आ लाइट की रोशनी, जिहड़ी इस लाइट की रोशनी पै रही है, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ओदा की है? कैंडेला, CD ओदा शॉर्ट फॉर्म। उस तो बाद आ गया करंट। करंट नूं मापण वास्ते यूनिट हुंदे आ एम्पेयर्स, AMPERE, ते सिंबल हुंदा है आ। अगे आ गया अमाउंट ऑफ कैमिकल सबसटांस, जिहड़े कैमिस्ट्री दे सबसटांस पदार्थ हुंदे आ, उन्हां नूं मापण वास्ते वखरा यूनिट आ, नाम ओदा मोल, MOLE ओदा नाम आ ते सिंबल MOL आ। हुण तुसीं कहोगे जिवें आ K आ, इहदा नाम की है भला? कैलविन, ते सिंबल की है भला? K। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? MOLE ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਆ? MOL। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਬਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜਾਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਦਾ ਜਾਊਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀਟ ਇਜ਼ એનર્ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਾਊਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੀਟ ਹੋਵੇ, ਫੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਸਪੀਡ ਹੋਵੇ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। एनर्जी भी इन्हां चों ड्राइव हो जानी है, ठीक है। पर ये पक्के यूनिट्स ने। सो ये 7 ਦੇ 7 साडी फिजिक्स च कई वारी काम आ जाते हैं। पेपरां दे विच सवाल आ जाता कि हेठ लिखियां चों किहड़े फंडामेंटल यूनिट नहीं गे। फंडामेंटल सिर्फ 7 ही आ। तुसीं कहोगे फंडामेंटल किहड़े हुंदे आ? जिहड़े मूल इकाइयां ने, बाकी सारियां इन्हां तो प्रभाषित हो जांदियां है, बाकी सारियां इन्हां तो बणीਆਂ होईयां ने। उन्हां नूं कहंदे आ ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ये की ने? मूल क्वांटिटीज़, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़। आ जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना फिर आप उत्थे ही पहुँचते हैं, ठीक है। हुण तुसीं एक गल देखो, आ जिहड़े नोट्स ने ना, ये तुहानूं नाल दी नाल मिलने आ ते तुसीं इन्हां नूं नाल दी नाल पढ़दे जाना है ते अपडेट करते जाना है। ये तुहाडी जिम्मेवारी होगी इन्हां नूं लैके कि तुसीं इह चों की कढदे हो, की पाउंदे हो, ठीक है। हुण आ जाओ कि तापमान ते। तापमान दा उदों तक कोई फायदा नहीं जदों तक तुसीं इहदे तिन्नां यूनिट्स दे विच रिलेशन नहीं लभ सकदे। ते रिलेशन सुनो, C/5 बराबर है की अपने कोल? F माइनस 32/9 ਤੇ एक साइड ਤੇ ਹੋਰ कॉमा पा के K बराबर है C प्लस 273, ठीक है जी। आ गल दसो समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? सो ये तो बड़ी अपने आप च एक सिंपल जा कॉन्सैप्ट सीगा, ठीक है। नैक्सट उस तो बाद आ गया टैंपरेचर वास्ते। जो कोई मैनू गल पूछे कि टैंपरेचर है की है, तो मैं कहूँगा टैंपरेचर सिर्फ एक एहसास आ। पंजाबी च एहसास ते इंग्लिश डिग्री। किहदा एहसास? किसी चीज़ के गर्म लगन का जां ठंडा लगन का। इनू मापण दे 3 यूनिट्स ने, पर सिस्टम ऑफ इंटरनैशनल द्वारा किहड़ा रिकोगनाइज्ड आ? कैलविन। ये भी मैं क्लीयर करता, ठीक है। सो टैंपरेचर जस्ट एक एहसास आ। इनू मापण वास्ते जिहड़ा इंस्ट्रूमेंट वरतिया जांदा है उन्होंने कहा जाता है थर्मामीटर। की कहा जाता है? थर्मोमीटर। सो थर्मोमीटर जिहड़ा है इहदा एक बड़ा सोहना कॉन्सैप्ट आ। हुण तुसीं कहोगे सर ठीक आ, ये भी तुसीं दसता कि बई टैंपरेचर नू मापण वास्ते थर्मामीटर यूज़ हुंदा है। ये तो हो गया SSC टाइप कॉन्सैप्ट। हुण सानू PPSC टाइप कॉन्सैप्ट भी दसो। तुसीं हुण तक SSC टाइप जे कोई माड़ा मोटा नमैरिकल आ जाए कि बई इन्ने ग्राम पानी नूं इत्थों लैके इन्ने डिग्री तक गर्म करना है, दसो किन्ने किलो कैलरी चाहिए है, तो तुसीं वो भी हल कर लोगे। जिवें मैं पिछले लैक्चर च कराया सीगा अपना वो कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन च रेडियो एक्टिविटी PPSC ने सवाल ही पूछ लिया सी, न्यूमैरिकल ही पूछ लिया सी PCS के पेपर च, प्री के पेपर च। एवें दे सवाल तो इल्लतबाजी वाले तो करते रहंदे आ, ठीक है। जिवें सानू किसी ने कहता सी कि एक सबसटांस सीगा जी वो 8 ग्राम तो 2 ग्राम होने च लैंदा है 60 साल। दसो ਉਹਦੀ हाफ लाइफ कितनी है? तो बई जे 8 ग्राम तो 2 ग्राम होने च 60 साल लैंदा है, ये मैं उदन वाले लैक्चर च कवर कराया सी। उवें दे न्यूमैरिकल्स आप अज भी कवर कर ले। पर मेरी हुण सवाल ते आओ जिहड़ा मैं पुछना चाहुंदा कि इंस्ट्रूमेंट जिहड़ा टैंपरेचर नूं मापण ते काम आउणा, दैट इज़ थर्मामीटर। ते थर्मामीटर दा पेपर च पुछया जा सकदा है प्रिंसीपल दसो की है, थर्मामीटर किस सिद्धांत ते काम करदा है। तां ये जिन्हां दे PPSC दे पेपर आ, जिवें मैं ना पिछे जे एक पेपर देख रहा सी रजिस्टर दा पेपर, ठीक है, वो भी PCS दा ही पेपर हुंदा है, बस वो प्रमोशन वालियां दा है।
ਉਹ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਵਾਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 10 ਦੇ 10 ਸਵਾਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਟੋਟਲੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ। 2018 ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ PCS ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਰਗਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਔਖਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੇਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਮੇਨਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਟਫ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਟਿਪੀਕਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਕਿ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਹੋਊਗੀ, ਗਰਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਕਰ ਜਾਊਗਾ? ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਾਇਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਮਰਕਰੀ, ਠੀਕ ਆ, ਮਰਕਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਕਰੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਾਰਾ ਪਿਘਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮਾਪਿਆ ਆਪਾਂ? ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਾ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਾਪਿਆ? ਡਿਸਟੈਂਸ। ਬਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਮਾਪਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 45 ਡਿਗਰੀ, ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ 65 ਡਿਗਰੀ। ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭਲਾ? ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਸਕੂਟੀ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਮਾਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਓਡੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਸਪੀਡ। ਸਪੀਡ ਕਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਥੋੜਾ ਮਾਪਦੀ ਆ, ਸਪੀਡ ਕੀ ਮਾਪਦੀ ਆ ਭਲਾ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਾਏ ਟਾਈਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਓਡੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਪ ਕੇ ਦੇਣਾ ਭਲਾ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮਾਪੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਮਾਪੋ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਮਾਪੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ, ਵਟ ਇਜ਼ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ? ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਿੰਟ, ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ, ਵਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੀ ਸਪੀਡ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਬੜੇ ਟਾਈਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਡੋਮੀਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਸਪੀਡ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਗੋਲ ਘੁੰਮਿਆ, ਮਾਪਣੀਆਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਮਾਪੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਓਡੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ? ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਆ, 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੋਲਿਡ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਗੈਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆ, ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਿਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਸੋਲਿਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੇ ਗੈਸ ਥਰਮਾਮੀਟਰ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਗੈਸ ਥਰਮਾਮੀਟਰ। ਕਿਉਂ? ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸੋਲਿਡ ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲਿਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਕਿਹੜੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰਸ? ਗੈਸ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਲਿਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮਰਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਲਕੋਹਲ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਆ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਕਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਰਕਰੀ ਬੇਸਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੂੜੇ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਪਾਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲਫ ਸੀਗੀ, ਖਾੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਖਾੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੀਨਾਮਾਟਾ ਬੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖੀ ਗਈ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਰੋ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਗਨੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਬਾਇਓਮੈਗਨੀਫਾਈ, ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਚਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਮੀਨਾਮਾਟਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬੈਟ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੀਨਾਮਾਟਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ। ਇੰਡੀਆ ਪਿਛਲੇ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਨਾਮਾਟਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਵਜ੍ਹਾ, ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰਸ ਨੂੰ, ਮਰਕਰੀ ਦੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਜੇ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਬਦਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਨਾਮਾਟਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਰਕਰੀ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਿ ਮਰਕਰੀ ਨੂੰ ਥਰਮਾਮੀਟਰਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਆਊਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੇਬਲ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤਾਪ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤਾਪ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਸ ਤਾਪ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤਾਪ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਰਮਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤਾਪ ਆ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ। ਬਸ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਆ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਵੈਸੇ ਇਹ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਪਰ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਬੈਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਸ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸਬਸਟਾਂਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸਬਸਟਾਂਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਧਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਜਾਊਲ એનર્ਜੀ, 5 ਕੈਲਰੀਜ਼ એનર્ਜੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਸ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ? A। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ 1 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੈਲਰੀ? 1। ਤੇ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਬਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? 1 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ 1 ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜੇ ਇੱਕ ਸਬਸਟਾਂਸ A ਆ, ਉਹਦਾ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ 5 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ A ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਭਲਾ? 5। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਬਸਟਾਂਸ ਆ B, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਸਬਸਟਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ? ਸਿਰਫ 1 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 8 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਲੋੜ ਪਈ। ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਆ? 8 ਕੈਲਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਕਿੰਨੀ ਆ? 8 ਕੈਲਰੀਜ਼। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤੋਗੇ? ਥਰਮਾਮੀਟਰ 'ਚ 5 ਕੈਲਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤੋਗੇ ਕਿ 8 ਕੈਲਰੀ ਵਾਲਾ? ਥਰਮਾਮੀਟਰ 'ਚ 5 ਕੈਲਰੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤੋਗੇ ਕਿ 8 ਕੈਲਰੀ ਵਾਲਾ? 5 ਕੈਲਰੀ ਵਾਲਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਜੇ। ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਜੁਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ? 8 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ? ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਬਸਟਾਂਸ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ 1 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਹੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਿ ਘੱਟ ਦੀ? ਘੱਟ ਹੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਜੇ? ਗਰਮ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਘੱਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਤਾਪ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ PPSC ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਂਗੀ? ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ,
टू यूज़ लिक्विड एज फ्लूइड ऑफ थर्मामीटर कि थर्मामीटर के फ्लूइड के तौर पर वरते जाने वास्ते किसी तरल पदार्थ दियां हेठ लिखियां चो किहड़ियां विशेषतावां ठीक हैं। पहली विशेषता आऊगी हाई स्पैसिफिक हीट, ज़्यादा विशिष्ट ताप। उस ऑप्शन सही है कि गलत है? वो गलत आ गल समझ आ गई। हुण आ जो दूजी ते इहदा बॉइलिंग पॉइंट हाई हुंदा है। हुण ये भी डर आ कि ये चलो ठीक आ कि वो जल्दी जल्दी गर्म हो गया, भी गल ठीक आ, पर जे किते उहदा बॉइलिंग पॉइंट बहुत थोड़ा होवे, 60 डिग्री होवे जां 70 90 डिग्री होवे, बई वो तां गर्म होण तो पहले ही उबल जूगा, बॉयल कर जूगा। जे वो थर्मामीटर के कच चो बॉयल ही कर गया फिर भी उहदा की फायदा? वो बॉयल भी इन्नी जल्दी नहीं करना चाहिए, उहदा उबाल दर्जा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की होना चाहिए, उहदा ज़्यादा होना चाहिए है। तो यह ना होवे कि बहुत जल्दी मैल्ट कर जे, बहुत थल्ले जाके मैल्ट करना चाहिए है। ये ना होवे कि पानी वांग 0 डिग्री ते फ्रीज कर जे, जम ना जाए उत्थे। ये ना होवे टैंपरेचर घटे तो बाद पता लगे आपां हुण मान लो थर्मामीटर अपना जिहड़ा थर्मामीटर है, मान लो आपां थर्मामीटर च पानी वरत लिया, ठीक है, किसी बंदे नूं टैंपरेचर हो गया 105 डिग्री सैल्सीयस, चलो टैंपरेचर तो नहीं हो सकता, किसी जगह ते चले गए, उत्थे असीं तापमान नोट करके आना है तो तापमान होवे 105 डिग्री सैल्सीयस, पानी वाला थर्मामीटर चलूगा उत्थे? पानी वाले थर्मामीटर ने 100 तो उपर जाके की कर जाना है? बॉयल। लभ लो फिर पानी उहदे चों, पानी नहीं लभना उहदे चों। जे मान लो किसी जगह ते टैंपरेचर नोट करके आना है तो उत्थे टैंपरेचर होवे -7 डिग्री सैल्सीयस, की पानी वाला थर्मामीटर -7 डिग्री सैल्सीयस का टैंपरेचर नोट कर दूगा? क्यों? उन्हें 0 डिग्री ते की कर जाना, भला जम जाना है। इस करके चंगा इंस्ट्रूमेंट उही आ जिहड़ा बड़ी जल्दी टैंपरेचर नूं नोट कर दे, इहदे वास्ते वो बड़ी जल्दी ही अपने आप नूं हिल जुल कर ले। वो सबसटांस तां कर सकदा जे उहदी स्पैसिफिक हीट की होगी, घट होगी, बॉयल हो ज़्यादा डिग्री ते होवे ते मेल्ट हो घट डिग्री ते होवे। आ गल दसो, समझ आ गई है चीज़? क्लीयर है कंसैप्ट कि मेल्ट घट डिग्री ते -40 मान लो किसी जगह ते बहुत नजायज़ ठंड आ, उत्थे -39 डिग्री सैल्सीयस ते चलण वाली मरकरी भी फेल आ, उत्थे फिर अल्कोहल, वैसे तो चलो ठंड च तां जिथे मौसम ही ठंडा है उत्थे भावें ओल कोहल नूं अपने च पाई जाण, भावें उन्होंने थर्मामीटर च पाई जाण, फिर उन्होंने तो बई इसे काम ही आनी है, ठीक है। टैंपरेचर मेल्टिंग पॉइंट मिनीमम तो मिनीमम, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सीमम तो मैक्सीमम, तो स्पैसिफिक हीट घट। हुण देखो ये कोई रट्टा मारन की लोड़ नहीं। दूजी गल कहते ये ओपेक होंदा है कोई तो शाइनिंग होंदी है तो इनू चंगी तरह नोटिस किया जा सकता है। तो अगली गल पानी वांगे चिपकदा भी नहीं, ठीक है, ये एडहैसिव भी नहीं होंदा, कोहेसिव भी नहीं होंदा। सो ये भी एक फायदा है रीडिंग देने के मामले च, ठीक है। सो आ तां आपां नूं चंगी तरह समझ आ गया। पानी नूं यूज़ नहीं किया जा सकता, एक तो पानी एक्सपैंड नहीं सही तरीके नाल हुंदा, दूजी अगली खास गल इहदा मैल्टिंग पॉइंट बहुत थल्ले नहीं गा, 0 डिग्री ते आ जाता है। बई जिहड़ा आ मरकरी आ इहदा मैल्टिंग पॉइंट -40 आ ते अल्कोहल दा -60 आ। सो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट बेस्ट दा किहड़ा है? मरकरी अपने वास्ते। ते इहदा बॉइलिंग पॉइंट भी की अपने कोल 100 डिग्री तो उपर आ, ठीक है। सो कहंदे अंटार्कटिका वर्गे ठंडे इलाकिਆਂ च मरकरी दे थर्मामीटर भी फेल हो जाते हैं, उत्थे किहनूं यूज़ किया जाता है? अल्कोहल नूं, अल्कोहल थर्मामीटर। मैं -60 दस रहा सीगा, वो भी गलत आ। इहदा फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? -115, आप ही -100 तो भी थल्ले, किन्नी थल्ले जाके फ्रीज होंदा है, दसो। आ गल समझ आ गई? सो कहानी तो सानू सब तो पहला ये समझ आनी चाहिए सी, मैल्टिंग फ्रीजिंग थर्मामीटर समझ आ गया। घट्टो घट इन्ना तो तुसीं अपने आप ते मान कर सकते हो कि तुहानूं टैंपरेचर समझ आ गया कि वट इज़ टैंपरेचर, कि टैंपरेचर की होंदा है। देखो सब तो मेन किस्सा ही अपने कोल ये आ कि सानूं सब तो पहला ये समझ आवे कि टैंपरेचर की कहानी है, तो जे टैंपरेचर ही ना समझ आउंदा तो सानूं अगे कुछ नहीं सी पता लगना। चलीए आपां अगे, ठीक है। हुण उस तो बाद अगली टर्म, इत्थों तक समझ आ गया सारिआं नूं? हाँ जी। हुण साडे कोल अगली टर्म आ गई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। लो जी, कोई चक्कर ही नहीं, आपां नूं जे लग्गिया ना कि काम अपना ज़्यादा रेंज तो बाहर हो गया, आपां इहनूं बड़े आराम नाल करांगे इस टॉपिक नूं, काली आपां नूं किसी चीज़ नूं लैके नहीं। हुण मैं तुहाडे तो एक अज तक समझ आ गया कि वट इज़ टैंपरेचर, वट इज़ हीट कैपेसिटी, वट इज़ स्पैसिफिक हीट, ठीक है। स्पैसिफिक हीट की है? ਜਦੋਂ भी किसी सबसटांस का टैंपरेचर ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ वास्ते ਜਿਹੜੀ हीट रिक्वायर्ड ਹੁੰਦੀ है दैट इज़ स्पैसिफिक हीट, ठीक है। कि ਉਹਦੇ 1 ग्राम ਨੂੰ ਚੱਕਣ वास्ते 1 ग्राम सबसटांस ਲਓ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ वास्ते ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ दैट इज़ स्पैसिफिक हीट ऑफ फलाना सबसटांस। पानी की मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ है कि 1 कैलरी ਹੁੰਦੀ है, बाकियां ਦੀ ਉਹਦੇ मुताबिक हो जाती है। ਇੱਥੋਂ तक सारी गल पल्ले पै गई,
ठीक है। तो लो स्पैसीफिक हीट तो हाई स्पैसीफिक हीट की होंगी है। हुण मैं तुहाडे वास्ते एक सवाल सिੱਟ रहा कि वट इज़ बॉयलिंग पॉइंट। मैं बॉयलिंग पॉइंट बड़ी बार किया है, पंजाबी च इहनूं कहंदे आ उबाल दर्जा। हुण तुसीं मैनूं ये दस दो कि बॉयलिंग पॉइंट हुंदा की है, ठीक है। हुण जे तुसीं मैनूं ये समझाता कि बॉयलिंग पॉइंट की हुंदा, फिर मैं कह दूंगा कि तुहाडी 11वीं 12वीं जिहड़ी नॉन मैडिकल वाली सी वो पार सी। वट इज़ बॉयलिंग पॉइंट, कोई डेफिनेशन? बस ये ना दस्सिओ सॉरी कि एनीथिंग बॉयल्स, ठीक है। उस तो बिना कोई बॉयलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखो, एक बड़ी सिंपल जी गल आ। हुण आ जाओ बॉयलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ते, ठीक है, कि बॉयलिंग पॉइंट की हुंदा है। आ ना एक कंटेनर आ, ठीक है। इस कंटेनर दे विच पानी दे मॉलीक्यूल्स ने। आ कंटेनर आ, इस कंटेनर दे विच पानी दे मॉलीक्यूल्स ने, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਫ ਆ, ठीक है। मतलब कि पानी दे विच भाफ दे कण ने। हर पानी का अपना एक भाफ तापमान होंदा है, ठीक है। हर वेपर प्रैशर है इहदा पानी का, ठीक है। पानी जिहड़ा है इहदा वेपर प्रैशर होंदा है। इहदा की मतलब आ? पहली गल ये आ कि पानी का एक भाफ दाब होंदा है। हुण तुसीं कहोगे कि पानी का वेपर प्रैशर क्यों होंदा? जिहड़े पानी तां पानी आ, वो तां वेपर च बणिया ही नहीं हजे। बई एक गल दसो, रेता नूं किसी भांडे च पा लो, रेता कदे बॉयल कर सकती है जां रेता भाफ बन के उड़ सकती है? ਇਹਦਾ मतलब रेता के कणां का कदे भी भाफ प्रैशर नहीं हुंदा, कभी भी वेपर प्रैशर नहीं हुंदा, कदे भी वेपर प्रैशर जिन्हों आपां पंजाबी च कहने आ भाफ दाब उहदा नहीं हुंदा। पर पानी के मॉलीक्यूल्स का भाफ दाब जिन्हों आपां वेपर प्रैशर कहने आ वो हुंदा है। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी ना किसी स्थिति च जाके वेपर्स च तब्दील हो जाना है। ਇਹਦਾ मतलब कल ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कह दे कि बई पेट्रोल आ, पेट्रोल लिक्विड आ, ਉਹਦਾ वेपर प्रैशर इन्ना है, ਤੁਸੀਂ कहोगे पेट्रोल का लिक्विड वेपर प्रैशर क्यों आऊगा? ਉਹ ਕਿਹੜਾ बॉयल होया हजे? बॉयल होया नहीं, हो तो सकता है ना। हर एक वो चीज़ जिहड़ी बॉयल हो सकती है ਉਹਦਾ एक किहड़ा प्रैशर हुंदा है? वेपर प्रैशर। गल समझ आ गई? पानी का वेपर प्रैशर आ जिहड़ा, हुण तुहाडे दिमाग 'ਚ ਇਹ गल आऊगी कि वेपर प्रैशर ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਪਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? बई प्रैशर ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਵੀ बड़े यूनिट्स ने। जिवें टैंपरेचर ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ यूनिट ਸੀ भला? कैल्विन, फारनहाइट ते डिग्री सैल्सीयस। हीट ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ कैलरीज, किलो कैलरीज, जाउल्स, किलो जाउल्स, ठीक आ। ते आ हुण की दस रहा मैं तुहानूं? प्रैशर ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ भी बहुत आ, ATM, ठीक आ। ਉਹ वाला ATM नहीं, एटमोसफेयर प्रैशर, एक ATM, एक पास्कल, एक बार, इहो ਜਿਹੇ बड़े यूनिट्स ने ਇਹਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ भी। चलो मैं मान लिया, मैं गल करूँगा बार्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। जब ठीक है, मैनू किसी ने कहता कि पानी का वेपर प्रैशर हैगा 18 बार। इस टाइम पानी के जिहड़े वेपर्स का प्रैशर आ वो कितना है भला? 18 बार। किसी ने वो कंटेनर च पिया है पानी, ठीक है। किसी ने कहता कि बाहर जिहड़ा एटमोसफेयर है ना, उस एटमोसफेयर का प्रैशर, किहदा प्रैशर भला? एटमोसफेयर का, जिन्होंने आप पंजाबी च कहने वायु दाब, हवा का दबाव आ जिहड़ा, हवा का प्रैशर आ। किसी ने कहता हवा का प्रैशर आ 25 बार। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। ਹੁਣ पता की होऊगा, तुसीं पानी नूं गर्म करन लग पो, पानी नूं थल्लेओं की करो? गर्म करो। हुण इत्थों एक साइंस के कई सवाल निकलणगे। जदों आपां पानी नूं गर्म करदे आ ते पानी दा वेपर प्रैशर वधदा कि घटदा है? बस इत्थे याद रखियो, पानी नूं गर्म करन ते जां पानी नूं बॉयल करन ते पानी दा वेपर प्रैशर हमेशा की हुंदा है? वधदा जांदा है। बस ये गल याद रखनी आ, पानी नूं गर्म करन ते पानी दा वेपर प्रैशर की हुंदा है भला? वधदा है। इत्थों ना एक साइंस दा बड़ा इंपॉर्टेंट किस्सा तुहानूं समझ आऊगा, जिहड़ा कि शायद तुहानूं कदे ना पढ़िया होवे तुसीं, ठीक आ। एक चीज़ आऊगी इवैपोरेशन वर्सिस बॉयलिंग, ठीक है। किसी चीज़ के वाशवीकरण ते किसी चीज़ की बॉयलिंग दे विच की फर्क आ? सुनिया कदी? वैसे तो तुसीं सुनिया होना कि इवैपोरेट हो गया पानी, पानी उड़ गया, बॉयल हो गया पानी, पानी उड़ गया। ये तो फिर कां उड चिड़ी उड वाला सौदा ही है। सानू तो ये भी फर्क पता होना चाहिए कि इवैपोरेशन जिन्हों असीं पंजाबी च वाशवीकरण कहने आ ते बॉयलिंग जिन्हों असीं पंजाबी च की कहने आ? उबाल। इन्हां दोवां च की फर्क आ? पर मैं ये श्योर हाँ इस चीज़ ਨੂੰ लैके कि हाई इंटेंसिटी ते नहीं जाते। लैक्चर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ खत्म कर ਦਾਂਗੇ कित्थे, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ समझ आ गया कि वट इज़ बॉयलिंग पॉइंट, ठीक है। पानी नूं गर्म करो, पानी के जिहड़े अंदरले वेपर्स आ ना उन्हां दे उपर दबाव वधदा है। बई एक गल दसो, सिंपल जी गल आ कमरा है, ठीक है। कमरे के बाहरले पासों गर्मी आई जाए, जून का मौसम होवे, गर्मी वधी जाए, अंदर बैठे लोगों ते दबाव वधूगा कि घटूगा? वधूगा। जदों भी किसी इंस्ट्रूमेंट नूं जां किसी कंटेनर नूं हीट देवांगे, उहदे अंदरले जिहड़े मॉलीक्यूल्स ने, कण ने, उन्हां ते दबाव वधदा कि घटदा है? वधदा है। बस ਇਹਦਾ मतलब पानी के अंदरले मॉलीक्यूल्स का प्रैशर 18 तो वध के कितना हो जाऊगा? 20।
20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 22, 22 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 24 ਤੇ 24 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 25। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 25 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਪਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣਿਆ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਆਈ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਉਸ ਫਲਾਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਪਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਵਾ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ? ਹਵਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਬਾਲ ਦਰਜਾ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਦਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਪਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਕਮਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ? ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਯਾਰ, ਜੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਟਾ ਕੀ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਟ ਵਿਚ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਬਿਕਮਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਕਮਸ ਦੀ ਕੀ ਭਲਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਦੂਸਰਾ ਇੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਹੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਔਖੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਓਫਲੀ ਦੱਸਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ +2 ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਐਨਾਲੋਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 15, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ BIOLOGY ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ NANOLOGY ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਨਾਲੋਜੀ। ਫਿਰ ਐਨਾਲੋਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਨਾਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਨਾਲੋਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਨਾਲੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਬਣਨੀ ਆ। ਇਹ ਉਨੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਵਾਪਸ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਟ ਵਿਚ ਵੇਪਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਕਮਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ? ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਂਡਾ ਲਿਆ, ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਲਾਗੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਘੱਟ ਫੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚਾਹ ਸਵਾਦ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸਵਾਦ ਬਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਘੱਟ ਫੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਬਾਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਬਾਲਾ ਇੱਕ ਬੋਇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਚਾਹ 'ਚ ਪੱਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਚਲਾਤਾ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਉਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੱਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਕਿਸ ਕੇਸ 'ਚ ਚਾਹ ਛੇਤੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਖੰਡ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਾਓ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਪਾਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਪਰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਤ ਬੋਇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੱਤੀ ਬੋਇਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਨਹੀਂ। ਪੱਤੀ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੱਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਤੀ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਈ ਆ, ਹਜੇ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਵਧੂਗਾ ਕਿ ਘਟੂਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਡ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੂਗਾ ਕਿ ਘਟੂਗਾ? ਘਟੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ? 18, ਇਹਨੇ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ? 15। ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 25। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਬਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ? 25 ਬਾਰ ਤੱਕ। ਉਹ 18 ਬਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ? 25 ਬਾਰ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਕਸ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜੂਗੀ। ਬਈ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਐਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਬਾਰ ਤੋਂ 25 ਬਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ 25 ਬਾਰ ਤੱਕ ਆ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਬਾਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧੂਗਾ ਕਿ ਘਟੂਗਾ? ਵਧੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤੀ ਪਾਏ ਤੋਂ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬੋਇਲ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ? 104 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਣੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਲੂਣ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ 'ਚੋਂ। ਬਰਫ਼ ਆ ਨਾ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੂਣ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੋਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਜਲਦੀ ਬੋਇਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਬੋਇਲ ਹੋਊਗਾ? ਪਾਣੀ ਨੋਰਮਲੀ ਜਲਦੀ ਬੋਇਲ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਆ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ? ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਹੀਟ ਐਂਡ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਪਹਾੜੋਂ ਮੈਂ ਮੈਗੀ ਬਣਾਈ, ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਲ ਧਰ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਵਧੀਆ ਚੌਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਗੇ? ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਨਗੇ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਣਨਗੇ? ਵਧੀਆ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਐਸਪੀਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿ ਚੌਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ, ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਲੌਜਿਕ ਸਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੀ ਬੋਇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਫਿੱਟ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਚੌਲ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ, ਚੌਲ ਵਧੀਆ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਬਾਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਪਾਣੀ 100 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਚੌਲ ਗਲਣਗੇ। ਜੇ ਪਾਣੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੀ ਗਲ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉੱਡ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਣੀ ਜਲਦੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਚੌਲ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਗਰਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੀ ਆ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਆ। ਅਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਨਸ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਰਸ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਲੋਅਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਥ ਦੇ ਲੋਅਰ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੇ? ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੈਲੈਂਸਡ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਊਂਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ এনवायरमेंट 'ਚ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੀਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ? ਟਰੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕੰਜਸਟਡ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਗੈਸਿਸ ਸੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ? ਦੂਰ ਦੂਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੈਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸਿਸ ਕੰਜਸਟਡ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹ ਗੈਸਿਸ ਵਿਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਸਿਸ ਵਿਰਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੰਘਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੂਗਾ ਕਿ ਘਟੂਗਾ? ਘਟੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਕੰਜਸਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਨੇੜੇ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਚੌਲ ਪਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਲ ਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਕਿੱਥੇ ਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਪਾਣੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਸਾਡਾ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ 15 ਬਾਰ। ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 60 ਬਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਮੈਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? 15 ਬਾਰ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 60 ਬਾਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ? ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ 40 ਬਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਆਪਣੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ? ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਬਾਰ ਤੋਂ 60 ਬਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? 100 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰੂਗਾ? 100 ਤੇ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੇ? 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੇ? ਘੱਟ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਥੋੜੇ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਥੋੜਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਮਸਾਂ ਹੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਚੌਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਇਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਸਾਨ ਆ? ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਕਿ ਪਲੇਨ ਏਰੀਏ 'ਚ? ਪਲੇਨ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਵਾਲੇ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਕੁੱਕ ਫੂਡ ਐਟ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਬਿਕੋਜ਼। ਇਹ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2019 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਲ ਲੌਜੀਕਲ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਰੱਟਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਣਾਏ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਸੈਪਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਟਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਦਾ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਦਾ ਹੈ? ਘਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਘਟਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਘਟਦਾ ਹੈ? ਘਟਦਾ ਹੈ। ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੋਇਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 15 ਬਾਰ ਤੋਂ 60 ਬਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 15 ਬਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ? 40 ਬਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾਉਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਖੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਖੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਭਲਾ, ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ 100 ਡਿਗਰੀ 60 ਡਿਗਰੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆ, ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਕੁਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਔਖੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਡ ਜੀ ਕਿ ਹਮਨੇ ਪਹਾੜੋਂ ਮੇਂ ਮੈਗੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਐਂ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਖਾਦਾ ਖੁਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ।